دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو ہر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہلو کون؟ جی محمد رضا صاحب بول رہے ہیں؟ آپ کون؟ جی میں انشان علی بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی وہ کچھ امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کی کوئی آڈیو آئی تھی، کیا فرما رہے ہیں ذرا ہمیں بھی تھوڑا بتا دیں، کیونکہ آڈیو میں نے سنی نہیں ہے، بس ایسے ہی لوگوں سے سنا ہے۔ اچھا جی وہی فرما رہے ہیں جو ابن حجر عسقلانی نے واضح کیا ہے۔ میں کیا واضح کیا حضرت نے؟ الحاوی للفتاوی کے اندر امام سیوطی نے قول نقل کیا ہے، ان کا کہتے ہیں جی کہ یہ تینوں زمانے میں یعنی خیر القرون سے ثابت نہیں ہے۔ لم نقتلوا من ان احد من السلف والصالحین من ثلاثہ۔ پھر آگے امام سیوطی کا قول ہے وَلَكِنَّهَا مَعَ ذَلِكَ قَدْ، لیکن یہ جو عمل ہے جی یہ ہے تو بدعت، لیکن یہ بدعت حسنہ ہے، کیونکہ اس کی ایک دلیل انہوں نے دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ جی میرا مقصد تھا ابن حجر کا قول نقل کرنا، جی امام سیوطی کا قول نقل کرنا مقصد نہیں تھا۔ اچھا، تو امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی قول بتائیں آپ، خالی ان کا؟ ہاں انہی کا بتایا ہوں۔ ان کا قول جو آپ نے بتایا ہے کہ خیر القرآن میں یہ ثابت نہیں تھا عید میلاد النبی منانا، خیر القرون، اور اس کے بعد وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں جی فوراً بعد، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو ہے وہ متفق ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، امام ابن حجر عسقلانی جلال الدین سیوطی کے پہلے آئے ہوئے ہیں امام۔ ہلو، تو ہم کہاں کہہ رہے ہیں بعد میں؟ تو پھر آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ امام سیوطی کے قول سے متفق ہیں؟ امام سیوطی بعد میں رحمۃ پیدا اللہ ہوئے ہیں۔ علیہ، دیکھیے جب محدثین کوئی بات لکھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ جیسے ولادت کے تعلق سے لکھا ہے کوئی 8 کوئی 7 کوئی 9، لیکن لاسٹ میں 12 اجماع ہے، اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر کے پھر بعد میں وہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے، جی کیونکہ ہم بریلوی کا منہج ہے، تو اس میں آپ کا کہاں ثابت ہوا منہج؟ دیکھیں جس طریقے سے امام سیوطی رحمہ اللہ نے ابن حجر کا قول نقل کر کے رد کیا نا ابن حجر کا، اسی طریقے سے امام سیوطی کے قول کو ہم رد کر رہے ہیں دلیل کے مقابلے میں۔ حضرت آپ دوسری ٹریک پہ جا رہے ہیں۔ امام حجر عسقلانی نے امام جلال الدین سیوطی یا امام جلال الدین سیوطی امام حجر عسقلانی کے قول سے بغاوت ہی کہاں کیا، اختلاف ہی کہاں پیدا ہوا بقول آپ کے؟ ہو گیا کیسے؟ وہ ایسے ہوا، انہوں نے کہا ہے ابن حجر نے خیر القرون سے ثابت نہیں، یعنی قرآن اور حدیث اور صحابہ سے، ہاں نہیں ثابت ہے۔ لیکن امام سیوطی کہتے ہیں کہ ایک حدیث بخاری صحیحین سے ثابت ہے، تو اختلاف کر دیا نا انہوں نے۔ کس نے کہا امام سیوطی کہتے ہیں امام حجر عسقلانی نے کہا؟ امام سیوطی رحمہ اللہ نے پہلے قول نقل کیا ہے امام ابن حجر کا کہ ابن حجر کہتے ہیں تینوں زمانے سے ثابت نہیں ہے۔ اب ماشاء اللہ محمد رضا صاحب، بس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جب انہوں نے کہا بھائی نہیں ثابت ہے، تو اس میں کوئی بدعت کا حکم نہیں ہے یا بدعت شیعہ کا حکم نہیں ہے، یا انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ منانا غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، تو اختلاف کہاں پیدا ہوا دونوں میں؟ دیکھیں ابن حجر عسقلانی نے لفظ مطلق استعمال کیا ہے بدعتن، اب اس میں حسنہ اور سیئہ کی تقسیم وہ امام سیوطی نے کی ہے، ابن حجر نے نہیں کی۔ وہی بات ہے نا کہ ایک محدثین کے قول و فعل کو ایک محدثین ہی سمجھ پائے گا، آپ تھوڑی سمجھ پائیں گے۔ ہاں تو انسان بھائی وہ رد کر کے سمجھے نا، رد کر دیا انہوں نے اس تو چیز آپ ہمارے گھٹنا پھوٹے سر، امام حجر عسقلانی کا قول و فعل امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے، اس لیے انہوں نے کیٹگری باندھا بدعت حسنہ کا۔
रद्द कर दिया ना, पहले रद्द रद्द पे तो कहाँ बात हो किया? जाए, कहाँ फिर कहाँ बिदअत कहाँ हसना पर कहाँ आते रद्द हैं। किया? वो तो कह रहे हैं बिदअत हसना है, इसको मनाना चाहिए। और पहले आप कह रहे हो कि इमाम हजर अस्कलानी ने जो है मुतलक तौर पे कहा है, सैया और हसना का कोई हुदूद कायम नहीं किया है। अगर तो आप मुझे जरा बोलने का समझो। मौका दें तो मैं बोलूं कुछ हजरत। मोहम्मद रजा साहब, मैं ये कहूंगा कि पढ़ने से ज्यादा आप थोड़ा समझो। मुझे बोलने का मौका दें, आपको कॉल काटनी है तो आप बोल के जा सकते हैं भाई, नहीं अगर नहीं, आपको बोलिए वाहवाही बोलिए लूटनी बोलिए है तो। बोलिए हजरत, बोलिए बोलिए बोलिए। अवाम में अगर वाहवाही लूटनी है कि रजा साहब को मैं पछाड़ के आ गया तो जा सकते हैं नहीं इतनी नहीं, बात आप पर। तो वैसे भी पछड़े हुए, हम आपको पछाड़ेंगे क्या? आप देखें वो बोलिए। अभी इंसान भाई, वो इंसान अभी पैदा नहीं हुआ है जो मोहम्मद रजा को पछाड़ चलिए सके। चलिए, बहरहाल बोलिए बोलिए, कुछ बोलना देखें चाहते बात, थे आप। हाँ बात आपने ये कही थी पहले, तो आप जो है यहाँ जलील हुए हैं इस चीज पर। आपने कहा कि रद्द कहाँ लहजा किया, लहजा इख्तिलाफ क्या कहा। नहीं नहीं, लहजा सही रखा, हमें पता आपके ऊपर बौखलाहट तारी हो रही है, इसलिए लहजा गड़बड़ा रहा है आपका। इंसान भाई आपने ये जलील वजाहत और की थी। इज्जत की बात देखें करने अब लगे बोलने आप। नहीं दे रहे हैं आप। नहीं, जलील और इज्जत की बात करने लगे आप, क्योंकि आपके हाँ, ऊपर बौखलाहट तारी हो गई, आपकी चोरी पकड़ी गई। नहीं चोरी नहीं, अभी इसकी वजाहत कर दूं। हाँ, आपने ये कर बात दीजिए, कही थी वजाहत कर दीजिए। जिस पर आप जो है नादिम हुए हैं, जिसका जवाब आप नहीं दे पा रहे। आपने कहा था हमने कौन सा कहाँ, जवाब दिया? हमने तो आपने जो चोरी की थी, आप हमने इंसान उसका साहब बोलने खुलासा नहीं कर दे दिया। रहे हैं। आप इंसान हैं तो बोलने दीजिए, अगर हाँ, इंसान तो नहीं है तो बोलिए मत बोलने बोलिए दें। बोलिए बोलिए। आप इतने खाइफ हैं कि मोहम्मद रजा की वजाहत नहीं सुन रहे आप, अरे और मुझसे कह रहे हैं कि मैं हजरत, डर हम गया। कहाँ कह रहे हैं? आप बीच बीच में दूसरी ट्रैक पे चले जाते हैं, इसलिए हमको सिग्नल देना पड़ता है आपको रोकने के लिए कि अरे आप भाई वो सीधा ट्रैक चलिए। जो है, वो ट्रैक जो है वही है ना। अब सुनिए, आपने ये बात कही थी पहले कि इमाम सियूती ने कहाँ इख्तिलाफ किया है। जब मैंने इमाम सियूती के ही कौल से इख्तिलाफ दिखाया तो आपका जवाब नहीं बना, आपका मुंह बंद हो गया इस चीज पर। पहले ये आपने क्या बताइए, कहा? आपने ये कहा था इब्न हजर से इख्तिलाफ कहाँ किया इमाम सियूती ने। मैंने कहा किया है। इब्न हजर कहते हैं कि तीनों जमाने से साबित नहीं है, खैरुल कुरून से बिदअतुन, ये बिदअत है। आपने कहा कि इख्तिलाफ कहाँ किया, मैंने दिखाया इमाम सियूती एक दलील पकड़ी है जी कि एक दलील से साबित है, यानी इख्तिलाफ कर लिया ना। इब्न हजर मना कर रहे हैं दलील से साबित नहीं है, इमाम जी सियूती जी कह रहे हैं कि साबित है, नहीं तो नहीं, ये जी 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 इख्तिलाफ हो गया। जी। हुआ अच्छा, या ये नहीं? इख्तिलाफ हो गया बकौल आपके। चलिए और आगे। नहीं आप बताइए, हुआ या नहीं। नहीं तो मैं बताऊं, बोलूं? अब इजाजत ले रहा हूं आप। हाँ, इसको इख्तिलाफ आप कहते हैं बोलूं? या नहीं कि एक मुहद्दिस दूसरे मुहद्दिस की बात को इख्तिलाफ पेश करके नकल कर रहा है दलील, तो ये इख्तिलाफ हुआ या नहीं। तो वही तो बोलूं, मैं इजाजत तलब कर रहा हूं आपसे। बिल्कुल बोलिए। देखिए, जहां से आप चले थे वहीं फिर वापस आ गए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इमाम हजर अस्कलानी ने कहा ये बिदअत है। अब बिदअत शैया, बिदअत हसना का हुदूद नहीं कायम किया। जैसे उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तरावी की नमाज पढ़ाने का हजरत उबैया बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया था और कहा था बड़ा अच्छा तरीका है। तरीका से मुराद बिदअत, अरबी लुगत में बिदअत ही आएगी, अरबी जुबान में। उसी तरह इमाम हजर अस्कलानी ने कहा ये बिदअत है। बिदअत शैया या बिदअत हसना का जो है हुदूद नहीं कायम किया। वापस जब इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह इनका कौल जब नकल करते हैं, तब वो कहते हैं कि नहीं, ये बिदअत हसना है, ये हसन तरीका है। समझ गए? तो एक मुझे मुहद्दिसीन का मौका देंगे कौल, इंसान सुनिए, भाई। एक मुहद्दिसीन का कौल दूसरा मुहद्दिसीन ही समझ सकता है, ना कि हर कोई सड़क छाप, गटर छाप, जाहिल नादान अहले हदीस समझ सकता है जो दो किताब पढ़ के और यहाँ वहाँ कहता है हम कुरान हदीस के दावेदार हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पढ़ने से ज्यादा समझना सीखो। इंसान भाई आप मुझे ट्यूशन तो ना दीजिए, आप अगर आपको अच्छा, जाना है तो दूसरी कॉल बात, काट सकते हैं। नहीं फोन नहीं काट रहा हूँ मैं, तो आइटम फिर मुझे बता रहा हूँ बोलने का आगे। मौका दीजिए भाई। हो गई आपकी बात, मैं सुन लिया, हाँ लेकिन हाँ आपने मेरा हाँ। जवाब नहीं दिया, दोबारा सुन लीजिए। नहीं नहीं, जवाब आपका मैंने दिया। मैंने बिदअत के ताल्लुक से सवाल ही नहीं किया, मैंने ये कहा है ये इख्तिलाफ है या नहीं कि इख्तिलाफ एक बिल्कुल मुहद्दिस। नहीं है हजरत, इख्तिलाफ बिल्कुल नहीं है। इमाम हजर अस्कलानी में हाँ, क्या कहना चाहते हैं वो जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह नहीं वो नहीं समझकर पूछ रहा और भाई। अपनी किताब में इमाम लिख दिए कि ये इंसान बिदअत भाई, हसना है। इंसान भाई इतने डर क्यों रहे हैं आप, अल्लाह अकबर। क्यों झूठों बोलने पे क्यों नहीं अल्लाह दे रहे। की अच्छा एक बात कहो, इमाम झूठों इब्न पे हजर अल्लाह की अस्कलानी, लानत हो। आमीन आमीन। हाँ। इब्न हजर अस्कलानी ये कहें कि खैरुल कुरून से साबित नहीं है, और इमाम सियूती ये कहें कि एक दलील से साबित है, तो आप मुझे बताइए कि इसको आप कह रहे हैं कि ये इख्तिलाफ नहीं है। अजीब बरेलवी है भाई आप। बिदअत पे तो बाद में आएंगे ना कि उन्होंने हसना कहा या फिर सैया कहा, उस पर बाद में आएंगे। अच्छा इतना अच्छा, बता देखिए दे मैं आपको कि बताता हूँ। ये इख्तिलाफ है या नहीं। अच्छा देखिए, मैं आपको बेबसी की बताऊं, हंसी ना हंसी है। आपको बताऊं। बताइए, मुझे ही बताइए, अच्छा, और कोई ये नहीं है खोल आपका कर। असल लब्बो लुआब कहना, आप ये चाहते हैं कि ये सयूती हजरत इमाम सयूती इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ये कहना चाहते हैं एक हदीस से साबित है
ठीक है। और वो कहते हैं खैरुल कुरून से भी साबित नहीं है, सहाबा के दौर से भी साबित नहीं है ना। तो ये इख्तिलाफ आप बता रहे हैं ना। अरे अल्लाह के बंदे, लफ्ज देखें इब्न हजर के क्या कहते हैं कि लम नक़तलु अन अहदिन, एक भी सलफ से साबित नहीं है, और एक इमाम भी सयूती कह सलफ रहे हैं से, कि एक हाँ। से साबित है, एक हदीस से। अच्छा, तो आप भाई ये समझ गया, इख्तिलाफ हुआ या समझ गया, नहीं? आप जो कहना चाहते हैं समझ गया। देखिए आपके बातों में इस्तराब है। अव्वलन ये कि आप कहते हैं कि इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक हदीस से साबित है। सानियन ये कि वापस इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये बिदत हसना है। तो जब नहीं, हदीस से साबित है तो बिदत हसना हुआ ही नहीं। माशाल्लाह, तो आप फंस गए ना इसमें, आपकी बात में हम नहीं इख्तिलाफ हो फंसे, गया। आप फंसे। आपने जो कहा मैं उसकी वजाहत कर रहा हूँ। इस इंसान भाई, जब आपने कह दिया कि वो एक हदीस से साबित है, तो बिदत हसना कैसे हुआ? वो तो दलील बन गई ना। फिर इमाम नहीं, सयूती तो ने बिदत आपके हसना क्यों कहा? सुनिए, आपके बातों में इस्तराब है, आप झूठ बोल रहे हैं फिर। अरे भाई, इमाम सयूती जो हैं उनकी बातों में इस्तराब है, मेरी बात में क्यों आएगा? आपकी बातों में इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह जो हाँ है जी, वो किसी सहाबा का या सहाबा के बाद किसी ताबईन का कौल नकल किए होंगे। हाँ, एक मूसा अलैहिस्सलाम की दलील पकड़े हैं वो। दलील पकड़े हैं ना। अब उससे मुराद आप जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है फरमान ले लिए, क्योंकि जो मुहद्दिसीन होता है, कोई भी जब कुछ भी या मतलब मुबाह या जायज या मतलब कोई भी चीज पे इज्तिहाद करता है तो कहीं ना कहीं से वो दलील पकड़ता है। अरे भाई, उन्होंने दलील इस चीज की पकड़ी है कि रसूलुल्लाह जब हिजरत करके आ रहे थे मदीने में, तो तशरीफ आवरी पर लोगों ने जो है ढोल धमक्का बजाए थे, उन्होंने उससे दलील पकड़ी। तो ये दलील रसूलुल्लाह के अमल से पकड़ी जा रही है, सहाबा के अमल से पकड़ी जा रही है, और वो कह रहे हैं कि सहाबा से साबित नहीं है। इमाम सयूती तो खुद मुस्तरिब बात कर रहे हैं भाई, एक जगह वो खुद कह रहे हैं कि ये बिदअत हसना है। बात करें, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने जो वहां से ये मसला अखद किया है मिलादुन नबी का, हाँ, इसीलिए इसको जो है बिदअत हसना कहा है। ये दलील से साबित है ना। ये अगर वो सही है, यानी बुखारी मुस्लिम से दलील पकड़ रहे हैं, तो ये दलील से साबित हो गया या नहीं? अब दलील से साबित है, जो है इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह का इज्तिहाद है ये। तो फिर उन्होंने बिदअत हसना क्यों कहा जब दलील से साबित है? तो अरे यार, सब चीज हम ही से सीखो। इसलिए कह रहा हूँ इंसान भाई, इसलिए इंसान भाई कह रहा हूँ कि इमाम सयूती खुद मुस्तरिब है। एक जगह खुद बंदा कह रहा है कि इधर साबित नहीं है, बिदअत हसना है, दूसरी जगह दलील दे रहा है। ये बताओ, सब कुछ हमसे ही सीखोगे? आप कुछ पढ़ लिख कर अहले हदीस बने हो या मुफ्त? अरे भैया, आप जो है अपनी बातों में खुद फंस चुके हैं। इस रिकॉर्डिंग को जब आप डालेंगे तो तमाशा लगेगा आपको। नहीं, इसका जवाब दे रहा हूँ। अब देखिए, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उबैया बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु को 20 रकात तरावी पढ़ने का हुक्म दिया, पढ़ाने का हुक्म दिया, ठीक है। देखिए, 20 रकात का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, 20 रकात ना इस्तेमाल करें, खाली ये कह लें कि जमात पे तरावी पे वो जमा किया था। आपके शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया मिनहाजुस सुन्ना में लिखते हैं कि शिया कहते हैं कि उमर जो है बिदती है, क्योंकि उन्होंने 20 रकात तरावी जो है राइज किया। आगे लिखते हैं कि हुजूर ये बिदत बिल्कुल नहीं है, ये वही तरीका है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी वक्त तक मस्जिद में क़याम किया और दूसरे दिन नहीं आए। फिर जब आप आए तो लोगों ने सवाल किया कि हुजूर क्यों नहीं आए, तो आपने कहा कि मुझे डर था कहीं ये नमाज फर्ज ना हो जाए, इसलिए जो है वो नहीं आए। और ये वही नमाज है जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया पढ़ाने के लिए। आप मुझे बताएं, आप किसकी गुलामी करेंगे? उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अच्छा तरीका बिदत है, और इब्न तैमिया कहते हैं नहीं ये वही नमाज है। जी, मैं जवाब दूं इसका? हाँ, दो ना। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये इससे दलाल करना चाहते हैं कि इमाम सयूती ने जहाँ पर कहा है कि दलील साबित है लेकिन उसको बिदअत कहा है, तो वो लुग़वी मानों में कहा है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आप इसको इस्तेदलाल करके इमाम सयूती का दिफा करना चाहते हैं। नॉलेज नहीं, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं बिदअत है, इब्न तैमिया मिनहाजुस सुन्ना में कहते हैं ये वही नमाज है। माशाअल्लाह, तो वाज़ेह हो गया ना कि इमाम इब्न तैमिया ने दलील को दलील बनाया है। कैसे दलील को दलील बनाया है? खुद सहाबा फरमा रहे हैं ये बिदत है, अच्छा बिदत है, हसन है। माशाअल्लाह, है ना, दलील से साबित है ना। और इब्न तैमिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दलील पकड़ रहे हैं, तो वही कह रहा हूँ भाई, इंसान भाई, आप इंसान की तरह सुने तो क्यों इतना बढ़ा रहे हैं? इमाम इब्न तैमिया ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि हजरत उमर का उसको बिदत कहना दुरुस्त है, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल की सुन्नत से साबित है। अब जो अमल रसूलुल्लाह की सुन्नत से साबित हो तो हजरत उमर उसको बिदत कहेंगे वो लुग़वी मानों में। ठीक उसी तरीके
سے امام سیوطی نے جو یہ کہا ہے کہ یہ بدعت ہے لیکن یہ دلیل سے ثابت ہے جیسے حضرت عمر نے کہا ہے، تو اب میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، اگر یہ دلیل سے ثابت ہے تو ابن حجر کا اختلاف کر دیا نا، پورا رد کر دیا انہوں نے امام سیوطی نے، دیکھیے کیونکہ امام ابن حجر کو نہیں ملی دلیل، امام سیوطی کو مل گئی۔ محمد رضا صاحب اتنا جلدی سو کی سپیڈ نہ بنائے، تھوڑا رکیے بیچ میں۔ امام حجر اسقلانی بھی وہی کام کر رہے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یہ بدعت ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں وہ بدعت ہے، اور وہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے حدیث مبارکہ سے جو ہے استدلال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بدعت حسنہ ہے۔ ہلو، وہ زمین آسمان کا فرق ہے، سنت و فرض کی دعوے دار نہیں ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں بدعت حسنہ ہے۔ تو اب مجھے بتائیے امام حجر اسقلانی سے اختلاف کہاں ہوا؟ امام ابھی آپ ہی کی زبان سے تسلیم کراؤں گا انسان بھائی، آپ بتائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برابر قول ابن حجر کا ہے؟ بولنے دو سنو، اور یہاں پہ تو ابن تیمیہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے۔ ہو گئی آپ کی بات، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی سنتے چلنا کہ رکعت نہیں، آپ نے کہا نا رکعت مت بتاؤ، تم ایسے ہی بتاؤ، تو وہاں پہ منہاج السنہ میں 20 رکعت بھی لکھا ہوا ہے ابن تیمیہ نے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس کی وضاحت کروں، دیکھیں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ابن حجر اسقلانی اور حضرت عمر کا قول ایک طرح ہے، ایک طرح ہے، بس انہوں نے بدعت لکھا ہے اور انہوں نے بدعت حسنہ لکھا ہے، انہوں نے بدعت لکھ کے چھوڑ دیا ہے، کون سا بدعت اس کا حضور نے قائم کیا، مجھے بتائیے بدعت حسنہ لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ عید میلاد النبی مجھے اتنا بتا دیں کہ بنانا چاہیے اور اس پہ خوش ہونا چاہیے، ابلیس اور اسپیڈ پکڑ گئے جناب، اسپیڈ پکڑ گئے، بتائیے، ڈریے نہیں، حضرت عمر کی دلیل موجود تھی یا نہیں اللہ کے رسول سے؟ تم سے ڈر رہا ہوں انسان بھائی، حضرت عمر کا قول، انسان بھائی نہیں، انسان بھائی پہلے مکمل، کتنا ڈر رہا بندہ بریلوی؟ آپ آگے بڑھو بات، آپ جو گھڑی گھڑی کہتے ہو ڈریے نہیں، سمجھ گئے، سن رہے ہو نا، تم جیسے اہل حدیثوں کو میں اپنے جوتے کی نیچے جو ہے ایسے ہی ڈیلی 10-20 کو مسلتا ہوں، جی اب سنیے، حضرت مت کرنا کہ میں تم سے ڈر رہا ہوں، بس اب آگے بات کرو، چلو۔ حضرت عمر کا قول آپ نے بتایا، اسی طریقے سے ابن حجر کا قول ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں ابن تیمیہ کے بقول ہی حضرت عمر کے قول سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ دلیل موجود تھی، یعنی وہ نبی کا قول بتا رہے ہیں کہ نبی کا عمل تھا اور حضرت عمر نے اس کو بدعت کہا۔ اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انسان بھائی کیوں ڈر گئے؟ دیکھیں وہ ڈرے، تم خود تم انسان بھائی حدیث بنے ہو یا مفت حضرت عمر کے بنا پر تمہیں اہل حدیث بنا دیا اور اہل حدیثوں نے تم کو اپنا مناظر بنا لیا۔ حضرت عمر کی دلیل موجود تھی یا نہیں تراویح پڑھنے کی نبی سے؟ یہ جو معاملہ یہاں ہوتا ہے وہی معاملہ وہاں ہوتا ہے، یعنی اس سے پتا چلا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں دلیل موجود تھی یا نہیں؟ سنو، اس سے پتا چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو بدعت ہے ابن تیمیہ کے نزدیک وہ سنت ہے، اور جو حضرت امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو بدعت ہے مطلق طور پہ وہ امام جلال الدین کے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بدعت حسنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر نبی کا فعل موجود تھا۔ او بھائی صاحب، انسان بھائی اتنے کیوں خائف ہو رہے ہیں؟ پھر میں کہوں گا بار بار خائف ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر کی دلیل موجود تھی یا نہیں نبی سے؟ کیا حضرت عمر نے جو یہ عمل کیا تھا اس پر رسول اللہ کا عمل موجود تھا یا نہیں بقول ابن تیمیہ کے؟ کس پہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت سے رکعت سے پڑھائی تھی یا نہیں؟ اس پر عمل تھا یا نہیں؟ نہیں، عمل تو ابن تیمیہ استدلال کر رہے ہیں شیعوں کے رد میں، جس طرح آپ 20 رکعت تراویح سے انکار کر رہے ہو اسی شیعہ بھی انکار کرتے ہیں۔ ارے بھائی یار آپ سن کیوں نہیں رہے؟ میں کہہ رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر رسول اللہ کا عمل موجود تھا یا نہیں؟ ایک منٹ سنیے، 20 رکعت تراویح سے انکار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ارے بھائی تراویح پہ جب بات کریں گے اگلی بار کال کرنا، آپ اتنا بتا دیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر نبی کا عمل موجود تھا یا نہیں؟ آپ اتنا بتا دیں کہ عید میلاد النبی پہ نہیں بتائیں گے عید میلاد النبی پہ نہیں تھا تو پھر امام جلال الدین سیوطی کہتے وہ حدیث نقل کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، ابن حجر کہہ رہے ہیں۔ ارے یار ابن حجر کہہ رہے ہیں من احد من السلف، ان احد من السلف، کسی ایک سلف سے ثابت نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابن حجر کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہی نہیں ہے۔ ہم تم تو یہ جو بھائی ابن حجر شیعہ تھے کیا؟ نہیں، ہم ان کو نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو آپ پھر انہوں نے کیوں کہا کہ ایک بھی سلف سے ثابت نہیں ہے؟ حضرت عمر کا عمل تو نبی سے ثابت تھا، یہ سلف سے ثابت نہیں ہے ابن حجر کہہ رہے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں دونوں میں فرق ہے۔ تو سلف سے ثابت نہیں ہے تبھی